Okay. Today's discussion on the planning and decision making. Organizations develop their vision and mission, and they establish some goals or objectives. Goals are critical to organizational effectiveness. What do we understand about the goals? Goals or objectives, it should be measurable, quantifiable. Measurable, quantifiable, and challenging but achievable. Organizational goals should be measurable, quantifiable. It must be challenging but achievable. That's all for the organizational goals. What are the purposes of establishing some goals or strategies? It provides the guidelines for the managers. What should be done? In what amount should be produced? So it promotes good planning. By reaching the goals, organization can have different types of plans. And it serves as source of motivation. Employees at all levels and management at all levels, while they establish the goals, appropriate goals, effective goals, it sends the motivation. And there is a strong argument for monitoring, for controlling the organization's activities. These are the general purposes of establishing the goals. Organizations have a purpose. That is why they need goals. These are the identification, integration, adaptation, and collaboration, revitalization. So, আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে যে জিনিসটা মেইনলি পড়বো সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্ল্যানস। গোলস এর উপরে আমরা খুব বেশি এমফেসিস দিব না। গোলস গুলো হতে পারে স্ট্র্যাটেজিক, ট্যাকটিক্যাল এন্ড অপারেশনাল। এই গোলগুলো অ্যাচিভ করার জন্য অর্গানাইজেশন সেটস দ্য প্ল্যান। প্ল্যানিং নিয়ে কথাবার্তা বলবো। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, ট্যাকটিক্যাল প্ল্যান, অপারেশনাল প্ল্যান। স্ট্র্যাটেজিক গোল অ্যাচিভ করার জন্য যেই প্ল্যানটা নেওয়া হয় এটাকে বলা হয় স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান। ট্যাকটিক্যাল গোলগুলোকে অ্যাচিভ করার জন্য যেই প্ল্যান নেওয়া হয় সেটাকে বলে ট্যাকটিক্যাল প্ল্যান। অপারেশনাল গোল অ্যাচিভ করার জন্য যেই প্ল্যান নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে অপারেশনাল প্ল্যান। সো আমরা সরাসরি আমাদের যেই মেইন থিম সেখানে চলে যাই। What do we understand by the operational strategic plan? এখান থেকে তোমরা পড়বা। Kinds of organizational plans. এই চ্যাপ্টারের এই জায়গাটা থেকে ভালো করে পড়বা। এটা আমাদের সিলেবাসের এবং এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন শুরু। Kinds of organizational plan. There are 3 types of organizational plans: strategic plan, tactical plan, and operational plan. What do we understand? ম্যাম বৃষ্টি হচ্ছে আমার এখানে, তো যে কোনো সময় আমি আউট হয়ে যেতে পারি, চ্যাটে আইডিটা দিয়ে গেলাম। কি নাম? বেলাল। ওকে জি ম্যাম। I got it. Strategic plan. Strategic plan refers to the plan which is established by the top level management. It's a general plan outlining like moves to achieve diversification. Organizations sometimes top level management make the decisions about to move to achieve diversification or investment priority, creation of investment priorities, resource allocation, which business should be invested, which business should be divested. This type of plan must be made by the top level management. This is the plan for achieving overall objectives of the organizations. This is the direction of maintaining overall success of the organization. This is known as a strategic plan. What is a strategic plan? Strategic plan refers to the plan for achieving overall objectives of the organization. Who is responsible figure for developing strategic plan? Top level management will design the strategic plan. Top level management will take the decision about the strategic plan. They are responsible for developing the strategic plan. For example, in what areas branch should be open? Is it the Malaysia or Indonesia or Barcelona? In which locations branch should be open? And what type of product modification should be allowed?
So market development strategy, product development strategy, this type of strategic plan must be made by the top level management. About moves to achieve diversification. That means if they have two business lines, for example, Square Group of Industries, if you consider, they have their pharmaceutical industry, they have their food and beverage industry, they are producing Radhuni, different masala of Radhunis. So they have different line of businesses, like they have pharmaceutical industry, they have their food and beverage industry. Now, if they want to make a plan to move to a textile industry like yellow, they want to create some business lines in terms of the textile or ready-made garments industry. So this is their diversification, moves to achieve diversification. And this kind of decision to enter into the new business line, this is all about the strategic plan. This is developed by the top level management. And which business should be invested, which business should be divested. For example, Bosundhara group of industries, they are maintaining lots of business areas, lots of business units, like they have the real estate industry, they have cosmetics and toiletries industry, they have food and beverage industry. Now they are moving, they are producing atta maida, and they have paper and mills industry. They are producing newspaper, print, hatas. So they have the newspaper industry. They are producing color control. So they have lots of businesses. Now, which business should be invested? For example, they want to withdraw their newspaper industry. They don't want to invest more to their newspaper industry, color control. তারা এটাকে remove করতে চায় business line. This kind of decisions must be made by the top level management. This is not the job of a cup of tea of the operational level or mid-level management. So which business should be allocated in what amount of resources? কোন business-এ কত টাকা invest করবে? And what type of strategic postures, growth strategies should be maintained for what type of business? Sometimes they want to declare the product modification strategy. That means they want to modify some of their packaging of the product. So these are the strategic plan. অনেক সময় তারা চিন্তা করে যে they want to modify the product through the research and development activities, R&D process. They want to redesign their product. Sometimes they want to relocate their product market area. So this product development, market penetration, market development or diversification, these are known as some growth strategy. And these growth strategies or plans should be developed by the strategic level, should be developed by the top level management in the strategic level. So I hope what is a strategic plan, who are developing the strategic plan, and what are the so many types of strategic plan. Example গুলো সবার কাছে clear? আর কথা বলতে হবে এটা নিয়ে? Strategic বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলো যে এই শব্দটা বুঝি নাই। Sometimes organizations maintain merger. Do you know what is merger? নাম তো শুনেছো মার্জারের। Merger, joint venture, acquisition. These are the corporate level strategy. These are maintained by the top level management. Acquisition means one company purchase, another company sell. Like PepsiCo. PepsiCo acquired the Quaker Oats. ম্যাডাম কি মার্জার বললেন মাত্র? হ্যাঁ, মার্জার, জয়েন্ট ভেঞ্চার, অ্যাকুইজিশন, এগুলো কাকে বলে তোমাদের একটু আইডিয়া তো আছে নাকি? মার্জার ম্যাডাম অনেক আগে শুনছি ম্যাডাম, একটা যে বাংলা গল্পের বইয়ে একটা বিড়ালের নাম। আমরা বিজনেস নিয়ে কথা বলছি। Merger means two or more business organizations merge together by having a new name, like Sony Ericsson. Sony Ericsson এর নাম তো শুনেছো? জি ম্যাম। Mitsubishi নাম শুনেছো? দুটো অর্গানাইজেশন ছিল, দুটো অর্গানাইজেশন মিলে একটা অর্গানাইজেশন হয়ে যাওয়া। This is called merger. Okay?
আচ্ছা দুটো অর্গানাইজেশন মনে করো যে আলাদা আলাদা নাম থাকে ওদের, মার্জারের পরে তারা যে কোনো একটা নতুন নাম নিতে পারে অথবা পুরোনো নামগুলোকে মার্জ করতে পারে, যেমন সনি এরিকসন, সনি ছিল একটা, এরিকসন ছিল আরেকটা। তো এই দুটো মিলে যখন এক হয়ে গেল তখন এদের নাম হয়ে গেল সনি এরিকসন। সনি এরিকসন না হয়ে এরা নতুন একটা নাম এবিসি কোম্পানিও রাখতে পারতো, সেটাও মার্জার। দুটো কোম্পানি মার্জ হয়ে যাওয়া, তাদের পুরো জিনিসগুলো মার্জ হয়ে যায়। এই মার্জারের ডিসিশনটা যে আরেকটা কোম্পানির সাথে আমি মার্জ হব কি হব না, এই ডিসিশনটা টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে থাকে। দিস ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান। জয়েন্ট ভেঞ্চার, জয়েন্ট ভেঞ্চার মিন্স টু or more organization want to work together but they maintain separate entity for themselves. For example, Square and Beximco, they have the pharmaceutical industry. Now they want to introduce the new medicine to the market jointly, or they want to conduct research and development activities for creating the new vaccine for the corona. So they may have the joint venture operation in that sense. Only in that segment they will have the joint operation. তারা বলে যে আসো তুমি আমি মিলে আমরা একটা করোনার ভ্যাকসিন প্রোডিউস করার বা ইন্ট্রোডিউস করার বা এটা নিয়ে রিসার্চ করার কাজগুলো করি। So joint marketing, joint introduction of the new product, or joint research and development activities. So in that sense, they have the joint operation. But in another segment, there is still competitor to each other. Beximco, Square, যার যার অবস্থানে শেষে আছে। They have the separate legal entity. They will maintain separate legal entity for themselves. Square আর Beximco এক হয়ে যাওয়া না। স্কোয়ারের জায়গায় থাকবে, বেক্সিমকোর জায়গা থাকবে, কিন্তু যে কোনো একটা ভ্যালু চেইনের যে কোনো একটা সেগমেন্টে যে কোনো একটা কাজে either research and development activities or production activities or joint marketing or joint sales outlet, creation of sales outlet, joint distribution channel, they may have joint operation. যে কোনো একটা দুইটা সেগমেন্টে তারা জয়েন্টলি কাজ করবে, এই ব্যাপারে তাদের যে এগ্রিমেন্ট, এটাকে আমাদের বিজনেসের ভাষায় আমরা বলি জয়েন্ট ভেঞ্চার। Joint venture refers to the business organizations decisions. They want to make a joint operation in a special segment, a specific segment, but they maintain separate entity for themselves. Legal entity আলাদা থাকবে। মার্জারের ক্ষেত্রে they will not have the legal entity, separate legal entity. The legal entity, one legal entity will be maintained by the organization. দুটো কোম্পানি এক হয়ে একটা legal entity hold করবে। And in terms of the acquisition means one company purchase, another company sell. Like Quaker Oats, they sold their whole operations to the PepsiCo company. So PepsiCo company acquires the Quaker Oat. একটা কোম্পানি আরেকটা কোম্পানিকে পুরো কিনে ফেলবে। লাইক গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, এটা আরেকটা কোম্পানির হাতে ছিল, এখন ইউএস গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এটাকে কিনে ফেলেছে, মেবি 2011 অথবা 2013। সো একটা কোম্পানি আরেকটা কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিয়ে চলে যাবে, যারা কিনবে তাদের জন্য এটা হচ্ছে অ্যাকুইজিশন স্ট্র্যাটেজি। আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার। সো দিস টাইপ অফ স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন, জয়েন্ট ভেঞ্চার, মার্জার, অ্যাকুইজিশন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট, তাদের বাংলাদেশে একটা ব্রাঞ্চ আছে, এখন তারা ইন্দোনেশিয়াতে একটা ব্রাঞ্চ ওপেন করতে চায়। এটাকে আমরা বলি মার্কেট ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, টু এন্টার ইনটু দ্য নিউ জিওগ্রাফিক লোকেশন। This is the market development strategy. They want to modify their product. Producter packaging আগে yellow ছিল, এখন purple করতে চায়, এটাও এক ধরনের modification. This type of decisions made by the top level management. বড় বড় ডিসিশন গুলো টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে থাকে। These are strategic plan, a general plan outlining decisions of allocation priorities. Pharmaceutical industry, Square group of industries, they want to invest more to their pharmaceutical industry and they want to invest less to their food and beverage industry. তারা বলতে চায় যে রাঁধুনি হলুদ মরিচের গুঁড়া, ইটের গুঁড়া মিশিয়ে দেওয়া অসুবিধা নাই, কিন্তু মেডিসিনের জগতে আমরা অনন্য। They want to maintain the quality, supreme quality, superior quality, because they want to maintain the export quality. So they want to invest more because they call them stars. তারা বলে যে আমাদের এই বিজনেসটা হচ্ছে আমাদের স্টার। They are maintaining a strong market share and market growth rate. So in that sense, they want to invest more to their pharmaceutical industry. So which business should be invested more and which business should be invested less? And which business should be divested? Divested মানে হচ্ছে ওই বিজনেস থেকে সরে আসা, যে ওই বিজনেসটা তারা আর করবে না। এই ধরনের ডিসিশন গুলোকে আমরা বলি স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনস, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান।
Now tactical plan. Tactical plan developed by the mid-level management like HR manager, marketing manager. They are in the mid-level management. They develop some plans to achieve the strategies. These are known as tactical plan. Tactical plan is simple definition hoche the means for achieving the strategic plan called known as tactical plan. The means for achieving strategic plan. Strategic plan গুলোকে achieve করার জন্য যে প্ল্যান গুলো নেওয়া হয় সেগুলোকে বলা হয় tactical plan. For example, organization's plan is to market development strategy. তারা তাদের strategic plan হচ্ছে তারা নতুন একটা geographic location-এ যেতে চায়. Now to manage the new branches in a new country, they must hire the people. So HR manager must hire the significant number of skilled workforce levels to manage their branches. They will make the decision about the expatriate or local country national. তারা কি নিজ দেশ থেকে লোক নিয়ে ওখানে হায়ার ওখানকার ব্রাঞ্চ গুলোকে ম্যানেজ করবে নাকি তারা ওখানকার লোকজন নিয়ে রিক্রুট করবে? মালয়েশিয়াতে একটা ব্রাঞ্চ ওপেন করলো, মালয়েশিয়ানদেরকে নিয়ে নিয়োগ দিবে নাকি ওই কানাডা থেকে লোক নিয়ে আসবে? If Canadian organizations want to open up a new branch in Malaysia, so how should be what should be the HR strategy, HR plan? So HR manager must design about the HR strategies like compensation. The compensation কেমন হবে, expatriate the compensation কেমন হবে, local country nationals leadership হারকার তাদের জন্য কি ধরনের প্যাকেজ থাকবে? So these are designed by the strategic HR managers. So HR manager plan to make the strategic plan happen successful. How to make the strategic plan more successful? So HR must maintain the plan. This is the tactical plan. And like marketing manager, this is another mid-level management. Marketing manager will design how to promote the product or services and in the Malaysian নতুন ব্রাঞ্চের যে প্রোডাক্ট গুলো বা সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করবে সেগুলো কিভাবে মালয়েশিয়ান পিপলদের মধ্যে প্রমোট করা যায়? What should be the promotional strategy? Buy one get one, discount, sample free. What should be? How to advertise? How to make the relentless focus on the advertisement? কোন জায়গায় তারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিবে? মালয়েশিয়ার পত্রিকা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিবে, মালয়েশিয়ার কাস্টমাররা যেই অনলাইন পোর্টালে বেশি অ্যাভেলেবল সেখানে দিবে, কি ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবে? So marketing manager will design about the marketing activities like pricing. Malaysian people, their purchasing power কেমন, what's the economic living cost of living standard, এগুলো অ্যানালিসিস করে মার্কেটিং ম্যানেজার ডিজাইন করবে যে what should be the marketing strategies for achieving the strategic targets. মালয়েশিয়ার মার্কেটে নিজেদের এস্টাবলিশ করার জন্য মার্কেটিং প্ল্যান কি হবে, কিভাবে ডিজাইন করবে? So these are the tactical plan. And finance director or accounts officer, they will report, they will make some budget for the different departments. Finance department, they will design about the budget. Accounting department, they will have some report, balance sheet. They want to design some balance sheet to approach the profitability. How do they make money from the business? So they will design about the profitability. They will have some forecasting about the profitability. So accounts, R&D department, research and development department, or production department, they will design about the amount of production, amount of rate of production, what amount should be produced. সেখানকার কাস্টমারদের সাইজ কিরকম, how many customers will purchase this type of product and services, and based on these production managers may produce if this is the tangible product. ওই মার্কেটে কি কত পরিমাণ প্রডিউস করতে হবে যেটা মার্কেটে মোটামুটি তাদের ক্যাপাসিটি এক্সপান্ড করে নেবে. So these are all about the tactical plan. A plan aimed at achieving tactical and developed to implement specific parts of a strategic plan. So tactical planটা কারা ডেভেলপ করে? Who develop tactical plan? Mid-level management like HR manager, marketing manager, finance director, they develop the tactical plan. It also একটা portion. You have to recall, you have to memorize, you have to understand. And what type of strategies or what type of plans we call this tactical plan? Like HR manager, they will design about the recruitment and selection, compensation, employee motivation. So all of the HR strategy, HR plans is known as tactical plan. Marketing manager make the plan about the promotion, pricing, positioning, branding, how to create the strong brand image
how to have get the loyal customers, how to build the loyal customers, and what should be the price to create the increase the sales revenues. So these will be designed by the marketing manager. These are known as tactical plan. So marketing manager, HR manager, production manager, এরা যেই প্ল্যান গুলো ডেভেলপ করবে ওগুলোকে আমরা বলছি tactical plan. I hope this is clear. If there is any confusion, please. ম্যাম আরেকবার একটু বলতেন ডিসকানেক্ট হয়ে কোনটা গেছে বলবো? আমার। Strategies না এই স্যারটা tactical. একটু যদি বলতেন। কোনটা? এই স্যার HR এর কাজ হচ্ছে এইচআর ডিপার্টমেন্ট HR ডিপার্টমেন্ট জি মানে ম্যাম হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট। হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের কাজ হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট করা, সিলেকশন করা। যে মনে করুন নতুন একটা ব্রাঞ্চ ওপেন হলো, সেখানে তারা কিভাবে রিক্রুট করবে। মনে করো জাপানিজ একটা অর্গানাইজেশন, ওরা হচ্ছে থাইল্যান্ডে আসলো, থাইল্যান্ডে তাদের একটা ব্রাঞ্চ দিল, তখন HR ম্যানেজার বলবে যে আমরা জাপান থেকে কতজন লোক নিয়ে যাব, অথবা থাইল্যান্ড থেকে এই পজিশন গুলো আমরা থাইল্যান্ডের পিপল থেকে থাই পিপল দিয়ে এই পজিশন গুলো ফিল আপ করবো। এটাকে আমরা বলি লোকাল কান্ট্রি ন্যাশনাল। হ্যাঁ, প্ল্যান ফর লোকাল কান্ট্রি ন্যাশনাল। এখন লোকাল কান্ট্রি ন্যাশনাল থেকে নিবে, মনে করো বাংলাদেশে একটা আসলো, ইউএসএ কোম্পানি বাংলাদেশে আসলো, বাংলাদেশে এসে তারা ডিজাইন করবে, তাদেরকে প্ল্যান করতে হবে যে বাংলাদেশি পিপল কোন কোন পজিশন গুলোতে তারা বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের গ্রাজুয়েটদেরকে তোমাদেরকে হায়ার করবে, আর কতজন পিপল তারা হচ্ছে যে তাদের নিজ দেশ থেকে নিয়ে আসবে। তাদের নিজ দেশ থেকে যখন বাংলাদেশে নিয়ে আসবে ওদেরকে আমরা বলি এক্সপেট্রিয়েট। Expatriate মানে হচ্ছে the employees who moves from their home country to another country. They are called expatriate. Expatriate আনতে গেলে একটু এক্সপেন্সিভ হয়। এক্সপেন্সিভ হচ্ছে এই কারণে যে expatriate must be paid enough they must have some accommodation facilities, transportation facilities. যখন তুমি জাপান থেকে একজনকে বাংলাদেশে নিয়ে আসবে, তখন বাংলাদেশে সে কোথায় থাকবে, কোন গাড়িতে চড়বে, তার ট্রান্সপোর্টেশন ফ্যাসিলিটিস, অ্যাকোমোডেশন, ইভেন তার চিলড্রেনদের এডুকেশন ফ্যাসিলিটিস, এই সবগুলো প্যাকেজ অনেক সময় অর্গানাইজেশনকে ডিক্লেয়ার করে দিতে হয়, আদারওয়াইজ দে উইল নট কাম। সো দিজ আর অল অ্যাবাউট দ্য রিক্রুটমেন্ট এন্ড সিলেকশন প্রসেস অফ HR। হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের এই ব্যাপারগুলোতে তারা ডিজাইন করে থাকে, পরামর্শ দিয়ে থাকে বা প্ল্যান করে থাকে। These are known as tactical plan. Human resource department also design about the compensation strategy. Compensation plan টা কেমন হবে এটাও তারা ডিজাইন করে। For example, Microsoft, they maintain the 1% ahead lead policy. তারা চিন্তা করে যে 1% বেশি দিব, সব সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো যেমন দিচ্ছে আমরা 1% বেশি এমপ্লয়ীদেরকে দিব, and they want to maintain the merit pay system which motivates more. So employee motivation, compensation, এই জিনিসগুলো হচ্ছে HR এর কাজ, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের কাজ, ডিজাইন অ্যাবাউট দ্য কম্পেনসেশন। সো আমরা যদি কখনো জিজ্ঞেস করি, প্রশ্নের মধ্যে যদি এরকম থাকে যে ডিসাইডিং অ্যাবাউট দ্য কম্পেনসেশন or designing the compensation strategy, this is the corporate strategic plan or tactical plan or operational plan, আমাদের আনসার হবে this is the tactical plan. কারণ কম্পেনসেশন স্ট্র্যাটেজিটা কার বেতন কত হবে, কত ধরা হবে, কিভাবে প্যাকেজ গুলো ডিজাইন করবে, হ্যাঁ, বেসিক স্যালারি কত হবে, হাউস রেন্ট কত হবে, মেডিকেল অ্যালাউন্স কত হবে, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যালাউন্স কত হবে, ইন্স্যুরেন্স কেমন দিবে, ইন্স্যুরেন্স প্যাকেজ থাকবে কিনা, ট্যাক্স ফ্রি প্যাকেজ থাকবে কিনা, তারপরে হলিডে গুলো কেমন হবে, ফেস্টিভ্যাল বোনাস গুলো কেমন হবে, এই যে জিনিসগুলো এগুলো সবগুলো হচ্ছে কম্পেনসেশন প্যাকেজ। এই জিনিসগুলোতে HR ম্যানেজার ডিজাইন করে থাকে। They will take the decision, they will make the plan. So these are the so many activities of the human resource department which we call tactical plan. সব tactical plan গুলো নেওয়া হয় to achieve the strategic plan. Strategic plan টাকে সুন্দরভাবে অ্যাচিভ করার জন্য tactical plan ডেভেলপ করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট। ট্যাকটিক্যাল প্ল্যান গুলো বলতে আমরা HR এর প্ল্যান বুঝি, মার্কেটিং এর প্ল্যান বুঝি, মার্কেটিং ম্যানেজার তারও কিছু প্ল্যান থাকে। মার্কেটিং ম্যানেজাররা প্ল্যান করে থাকে যে প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি কেমন হবে, এক এক দেশের ইকোনমিক কন্ডিশনস, দ্য ইকোনমিক কন্ডিশনস ভ্যারিড ফ্রম কান্ট্রি টু কান্ট্রি, দ্য কালচার,
may be varied from country to country. So in that situations, marketing managers must design about the pricing strategy. What should be the pricing strategy in what region? Lokaloye ek document pricing, ek country. The taste and preferences of the customers may be varied from country to country. So they need to design about the marketing strategy, how to create a strong brand image. What should be the promotional activities? Get one buy one, or sample free, or discount. What should be the promotional activities to redesign their product items to increase the sales revenues? তাদের মাথায় টার্গেট থাকে যে এত পরিমাণ সেল বাড়াতে হবে, মার্কেটিং ম্যানেজারের মাথায় একটা টার্গেট থাকে সবসময়। So how to improve the sales revenues? This will be designed by the marketing manager. সেরকম finance director, accounts officer, production manager design করে যে how to get the raw materials, so which suppliers should be selected to get the quality raw materials. This will be designed, this will be promoted by the production managers. Production and operations manager design for about the technological support. What should be the technology? Is it a sophisticated or traditional? Tara ki purono mandhatar amole technology use korbe na adhunik যন্ত্রপাতি use korbe to transform their raw materials into the outputs. Tara ki পাউরুটি কি পা দিয়ে তৈরি করবে নাকি পাউরুটি মেশিন দিয়ে তৈরি করবে? এই প্রোডাকশন ম্যানেজার, এটা বেকারি ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাকশন ম্যানেজার এটা ডিজাইন করবে। বলে না হাতের ছোঁয়া ছাড়াই তৈরি। জি ম্যাম। সো এক একটা ডিপার্টমেন্ট থাকে, এগুলোকে আমরা বলি মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট। মিড লেভেল ম্যানেজার মানেই হচ্ছে এইচআর ম্যানেজার, মার্কেটিং ম্যানেজার, প্রোডাকশন ম্যানেজার, এদেরকে আমরা বলি মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট। আমরা চ্যাপ্টার 1 এ পড়ে আসছি না, লেভেল অফ ম্যানেজমেন্ট, টপ লেভেল, মিড লেভেল এন্ড লোয়ার লেভেল অর ফার্স্ট লাইন। ওকে, এখন মোটামুটি বোঝা গেল? জি ম্যাম। একটু বইটা পড়বা, ঠিক আছে? বইটা পড়লে আরো, পিডিএফটা দিয়েছি না তোমাদের গ্রিফিনের? জি দিয়েছেন। একটু মাঝে মধ্যে ওটা একটু দেখবা আর কি, স্পেসিফিক্যালি স্পেসিফিক ওয়েতে দেখবা। পুরা বই তো আর পড়াও সম্ভব না, বা তোমরা জাস্ট চ্যাপ্টার 7টা ওপেন করবা পিডিএফ এর, ওপেন করে এই সেগমেন্টটা শুধু একটু ভালো করে পড়বা, স্ট্র্যাটেজিক এবং ট্যাকটিক্যাল প্ল্যান। তো ওখানে অনেকগুলো দেখবা যে চার্টটা দিয়ে বুঝাই দিছে যে মার্কেটিং ম্যানেজার কি ধরনের প্ল্যান নেয়, এইচআর ম্যানেজার কি ধরনের প্ল্যান নেয়, একটা চার্টই আছে, বুঝছো? ওই চার্টটা যখন দেখবা তখন তোমাদের অনেকখানি মানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আইডিয়া গুলো। আর বই যদি থাকে তো ভালো কথা, 130 টাকা দিয়ে একটা বই কিনে ফেলো গ্রিফিনের। যারা ঢাকায় আছো আর কি, যাদের সম্ভব না, বাইরে আছো, ঢাকার বাইরে আছো, তাদের জন্য তো কষ্ট, তারা পিডিএফটা একটু ওপেন করবা। অনেকে আবার পিডিএফেই দেখা যায় যে মানে বেশ অভ্যস্ত, পিডিএফ থেকে পড়তেই তাদের ভালো লাগে। আমার একটা সিএসসির একটা স্টুডেন্ট ছিল সিলেটে থাকতে, ওর সাথে আমার এখনো যোগাযোগ আছে। খুবই ও সিএসসি থেকে পড়াশোনা করছে আর কি, ভালো ছিল। ওকে শুনতাম যে ও হচ্ছে যে মানে একটু ইকোনমি কন্ডিশন নিয়েছিল, ও বই কিনতোই না, সবই হচ্ছে পিডিএফ ডাউনলোড করে করে পড়তো। সো আমাদের কাছে, আমরা যারা মনে করো যে আমাদের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের জন্য একটু কঠিন, তোমাদের জন্য হয়তো সহজ। তো তোমরা শুধু মানে টার্মস গুলো দেখবা, ক্লাসে যেগুলো পড়ানো হচ্ছে জাস্ট ওইটুকুন জায়গা তোমরা একটু পিডিএফ থেকে পড়বা। বই থেকে পড়লে যেটা হয়, এটার অথেন্টিসিটি অনেক বেড়ে যায়, কারণ স্লাইডে অনেক সময় মানে এগুলো তো সব ভুল টুলও থাকতে পারে, বা খুব শর্ট, কনসেপ্টটা অত ক্লিয়ার হতে চায়, এক্সাম্পল থাকে না অত বেশি, তাই না? বইটা যখন তুমি একবার দুবার একটু রিডিং করবা, দেখবা যে অনেক এক্সাম্পল পেয়ে যাচ্ছে, তখন আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তখন তুমি এমসিকিউ বা শর্ট কোশ্চেন গুলো হ্যান্ডেল করতে পারবে। যেমন তোমাদেরকে তো কখনো ডিরেক্ট কোশ্চেন ওভাবে করা হবে না, অনলাইন কোশ্চেনে বলা হবে না যে ডিফাইন ট্যাকটিক্যাল প্ল্যান,
তুমি লিখে দিলা যে a plan aimed at achieving tactical and developed to implement specific parts of the strategic plan. বুঝলা বা না বুঝলা লিখে দিলা। যদি ফিজিক্যাল এক্সাম হতো বুঝে না বুঝে এটা লিখে দিতাম আমরা, তাই না? আমরা মুখস্থ করে নেই, তারপর আমরা চিন্তা করি যে এটা বুঝলাম কি না বুঝলাম, মাথায় ঢুকলো কি না ঢুকলো। কিন্তু এখন হচ্ছে যে পুরোটাই হচ্ছে পড়াশোনার এখন আউটকাম বেস। তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে, এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। মার্কেটে যখন যাবা, জব ফিল্ডে যখন যাবা, নিজের অর্গানাইজেশনে যখন কাজ করবা, যেটাই হোক, হোয়াট এভার, তুমি একজন এমপ্লয়ি হও বা এমপ্লয়ার হও, ইউ শুড নো, তোমাকে জানতে হবে যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান আসলে কিভাবে, অ্যাকশন প্ল্যান গুলো কি হবে। অ্যাকশন প্ল্যান তোমাকে ডিজাইন করতে হবে, সেখানে অ্যাকশন প্ল্যান কাকে বলে, থিওরি কি, এগুলো না জানলেও চলে, কিন্তু তোমাকে ডিজাইন করতে হবে। ডিজাইন করার জন্য তোমাকে একটু থিওরিও বুঝতে হয়, এটা হচ্ছে ব্যাপার। তোমাকে প্ল্যান নিতে হবে যে প্রমোশনের জন্য তুমি কি প্ল্যান নিবা। এই যে বলে না যে সেল আপ টু 70%, এটা অনেক চিন্তা ভাবনা করে তারপর মার্কেটিং ম্যানেজার এই ডিজাইনটা করে। কোন কোন আইটেমের উপরে যখন তুমি ঢুকবা তখন তুমি দেখবা যে জিনিসটা পছন্দ হবে ওটার উপরে আছে সেল, বললো যে এটা হচ্ছে স্যার রেগুলার প্রাইস, ম্যাডাম এগুলো হচ্ছে রেগুলার প্রাইস। যেটা তোমার অপছন্দ হবে ওইখানে দেখবা যে যেটা একটুখানি হয়তো ফেড হয়ে গেছে সেটা, সেখানে দেখবা যে 70%। তাও আবার কিছু কিছুতে দেখবা যে 40%, যেটার কন্ডিশন একটু ভালো, কিন্তু তুমি ব্যানারটা কি দেখবা, বিশাল একটা ব্যানার দেখবা সেল আপ টু 70%, তাই না? এসব ধোঁকাবাজি গুলো আমরা তো বুঝি নাকি? জি এই ধাপ্পাবাজি গুলো শিখবা, ইমপ্লিমেন্ট করবা। যে কোনো একটা কিছু সেল করার জন্য কিভাবে কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করবো। কিছু কিছু কাস্টমার আবার চিন্তা করে কি জানো, যে আপ টু 70% সেল, তার মানে এই কোম্পানি বোধ উঠে যাচ্ছে, এদের মধ্যে কোনো কোয়ালিটি নাই, তারা ওইখানে ধারে কাছেও যাবে না। দ্য কাস্টমার্স হু আর হাইলি পারফরমেন্স কনসিয়াস, তারা অনেক সময় দেখবা যে দাম কম দেখে কিনে না। একটা জিনিসের দুটো আইটেম মনে করো, একটা জ্যাম মনে করো, যে জ্যামের তো ওই যে ফোস্টার ক্লার্ক জ্যামও আছে, আবার অনেকগুলো ব্র্যান্ডের জ্যাম আছে না, হাইকোরও জ্যাম আছে, সজীবেরও জ্যাম আছে। কাস্টমার কি করে, যেটার দাম বেশি ওইটা চিন্তা করে যে এটা পুরো কোয়ালিটি ভালো, সে ওইটা কিনবে, টাকা থাকুক আর না থাকুক পকেটে, চিন্তা করে যে না আমার বাচ্চার জন্য বেস্টটা কি। So customer psychology is a psychological segmentation. Marketing managers must maintain the psychological segmentation. There are lots of bases of market segmentation. One of the important criteria is the psychological segmentation. Manager need to analyze while they are making the tactical plan. একটা অনেকগুলো সেগমেন্ট করতে হয়, ইনকাম গ্রুপ চিন্তা করতে হয়। There are so many income group তারা জেনারেট করে, লোয়ার ইনকাম গ্রুপ, আপার ইনকাম গ্রুপ, মিডল ইনকাম গ্রুপ, আবার একটা আছে আপার ইনকাম গ্রুপ। রোলস রয়েস যারা তৈরি করে, রোলস রয়েস গোস্ট, তারা চিন্তা করে আপার ইনকাম গ্রুপের কয়জন আছে, কারা এটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে, সেই অনুযায়ী তারা প্রোডাক্ট ছাড়ে বাজারে, নাম্বার অফ আইটেমস ছাড়বে। বাংলাদেশে যদি 1 কোটি রোলস রয়েস গোস্ট পাঠায় দেয়, তাহলে কি আসবে? কোন একটা কোম্পানি যদি আমদানি করে পারবে সেল করতে 1 কোটি রোলস রয়েস? এক একটা দাম হচ্ছে 32 কোটি টাকা। বাংলাদেশে আনবির তো একজনই আছে নাকি? হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে ম্যাম, এখন হ্যাঁ, আমি একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম।
So what is operational plan? Operational plan, actually these are the plan maintained by the lower level or first line management. ম্যাম স্লাইড শেয়ার করে রেকর্ডিং কি হচ্ছে? জি ম্যাম রেকর্ডিং হচ্ছে। জি ম্যাম রেকর্ডিং হচ্ছে। So a plan aimed at achieving tactical and operational plan, a plan that focuses on carrying out tactical plans to achieve operational goals. Okay, that means operational plan developed by the lower level management, actually who maintain the plan for achieving the strategic and tactical plan. Operational lower level management, their primary responsibility is to manage the tactical plan, how to maintain, how to achieve the tactical plan. That means lower mid-level managements make the decisions and they comply. Lower level management want to comply with the mid-level management plan. Okay. So supervisor coordinators, they work in these categories. Actually, they are not making the decision. They want to comply with the decisions made by the mid-level and top level. তারপর যেটা প্রায়োরিটি দিয়ে তোমরা পড়বা, what is contingency planning, এটা জাস্ট ডেফিনিশনটাই পড়বা। the determinants of alternative courses of action to be taken if an intended plan of action is unexpectedly disrupted or rendered inappropriate. কথাগুলো অনেক কঠিন, অনেক জটিল মনে হতে পারে। intended plan, organizations sometimes manage the intended plan, sometimes they manage the realized plan. Intended or realized, what do you understand? Intended plans means plans for future. Future এর জন্য যে প্ল্যান গুলো ডিজাইন করে থাকে সেগুলোকে আমরা বলি intended plan. So sometimes they want to design more than one strategic plan, proactive plan, so that they can, sometimes they may there is a strong requirement to respond to changing situations. কখনো কখনো এরকম হয় যে হঠাৎ করে সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়ে যায়। In that sense, situation organization must have to respond to changing situations. They must redesign their strategy. They must change their strategy. এটাকে আমরা বলি reactive pattern of the strategy. Sometimes organizations may have the proactive pattern, sometimes they may have the reactive pattern. Reactive means to respond to changing situations like technological breakthrough or test and changes of the test and preferences of the customers may change, or fresh moves of the competitors, or economic conditions may be changed. যে কোনো একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ম্যানেজমেন্টকে ডিসিশন চেঞ্জ করতে হয়, প্ল্যান চেঞ্জ করতে হয়। এই জিনিসগুলোই হচ্ছে কন্টিনজেন্সি প্ল্যান। হঠাৎ করে যে কোনো একটা পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়ে গেলে তাদের decision বা strategy change করতে হয়। So organization maintain the proactive pattern and reactive pattern. This is the blend of strategic modes. তারা দুটো জিনিসই at a time follow করে। Proactive means making decisions in advance for the future. Future এর জন্য একটা decision তারা নিয়ে রাখে। But sometimes while they are moving their strategic patterns, they maintain some reactive strategies also. So this is the contingency planning based on the situations. They want to redesign their plan. হঠাৎ করে সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়ে গেলে তারা তাদের ডিসিশন গুলো চেঞ্জ করে ফেলে। So they must have the plan B. সবসময় প্ল্যান বি তার চিন্তা করে রাখে যে এই প্ল্যানটা যদি এক্সিকিউট করা না যায় তাহলে আরেকটা কি অল্টারনেটিভ থাকতে পারে। So alternative courses of actions to be taken if an intended plan, intended মানে হচ্ছে proactive plan for future, যেটা তারা ঠিক করে রেখেছিল। If an intended plan of action is unexpectedly disrupted, সেটা যদি তারা এক্সিকিউট করতে না পারে, or rendered inappropriate,
যদি সেটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রমাণিত হয় তখন তাদের অল্টারনেটিভ কোর্স অফ অ্যাকশন কি হবে, এটাই হচ্ছে কন্টিনজেন্সি প্ল্যান। কন্টিনজেন্সি মোমেন্টের জন্য তারা একটা প্ল্যান ঠিক করে রাখে। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্টের এটা হচ্ছে আরেকটা, এখন আমরা বলি চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট একটা শব্দ বলি, টু কোপ আপ উইথ দ্য চেঞ্জেস। Crisis management, the set of procedures the organization uses in the event of a disaster or other unexpected calamity. Okay, here just definition ta porba. এখানে যেগুলোর কিছু এক্সাম্পল আছে ট্যাকটিক্যাল প্ল্যানের। আচ্ছা, অপারেশনাল প্ল্যানের কিছু টাইপস আছে, স্ট্যান্ডিং প্ল্যান, সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান। প্ল্যানিং নিয়ে আমাদের মোটামুটি পড়াশোনা শেষ। There are two types of operational plan, single use plan and standing plan. Single use plan means developed to carry out a course of action not likely to be repeated in the future. এটা ফিউচারে আর রিপিট হবে না। For example, a theme park for Nandon. নন্দন পার্ক তো চিনি সবাই, তাই না? অথবা ফ্যান্টাসি কিংডম। So to develop the fantasy kingdom theme park or Nandon park, to develop this park, organizations maintain a plan. তাদের একটা পুরো কাজের জন্য একটা প্ল্যান ছিল যে কিভাবে কোন জায়গায় কি বসাবে, তাই না? কোথায় সুইমিং পুল হবে, সুইমিং পুলের জন্য কাদেরকে বলবে, তারপরে কোথায় হচ্ছে তাদের বিভিন্ন খেলনাগুলো থাকবে, খেলনাগুলো কোত্থেকে পারচেজ হবে, সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা করে ছোটখাটো করে করে প্ল্যান ছিল। সো একটা থিম পার্কের প্ল্যান আরেকটা থিম পার্কের জন্য খাটবে না। একটা থিম পার্ক একটা প্রজেক্ট, একটা প্রজেক্টের জন্য একটা প্ল্যান, ওই প্ল্যানটা আর রিপিটেড হবে, অন্য কোনো প্রজেক্টে ওই প্ল্যানটা খাটবে না। এই জিনিসটাকে আমরা বলি সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান। লাইক প্রজেক্ট, যে কোনো একটা প্রজেক্টের জন্য যেই প্রজেক্টটা রান করানোর জন্য যে প্ল্যানটা হয় স্পেসিফিক প্রজেক্টের জন্য, সেই প্ল্যানটা অন্য কোনো প্রজেক্টে ওই একই প্ল্যান ইউজ করা যাবে না, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। যমুনা সেতুর জন্য যে প্ল্যান পদ্মা সেতুর জন্য সেই প্ল্যান, মেট্রো রেলের জন্য যে প্ল্যান নর্মাল রাস্তাঘাটের জন্য সেই প্ল্যান হবে না। এক একটার জন্য এক একটা সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান, এক একটা আলাদা আলাদা প্রজেক্ট। গট ইট? জি ম্যাম। আমাদের 2019-20 যে বাজেটটা ছিল 20-21 তো সেটা হবে না, না ম্যাম, ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্ল্যান হবে না। 20-21 ডিফারেন্ট প্ল্যান। এই বাজেটটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান। একটা বছরের জন্য যে বাজেট হয় সেটা পরবর্তী বছরে ওই প্ল্যানটা ওই বাজেটটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় না, ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়ে যায় না সেটা। জি ম্যাম, এটা হচ্ছে চেঞ্জিং আসে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অনেক চেঞ্জ আসে। সো এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান। এই টাইপসটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান, ডেভেলপড টু ক্যারি আউট এ কোর্স অফ অ্যাকশন নট লাইকলি টু বি রিপিটেড ইন দ্য ফিউচার। ফর এক্সাম্পল প্রজেক্ট, এক্সাম্পল হিসেবে আমরা প্রজেক্টের কথা বলতে পারি। প্রজেক্ট ওয়ার্ক গুলো এক একটা প্রজেক্ট এক এক রকম। তোমার পোল্ট্রি ফার্মের জন্য যেই প্রজেক্টের যে প্ল্যানটা সেটা তোমার ফিশিং এর জন্য সেটা হবে না, সেই একই প্ল্যান তুমি মাছের ঘেরে কাজে লাগাতে পারবা, তাই না? একটু আলাদা আলাদা প্রজেক্ট না? জি ম্যাম, টোটালি আলাদা, সবকিছু আলাদা প্রজেক্ট, আলাদা প্ল্যান। আলাদা। সো এগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান। মাছের ঘেরের জন্য তোমার একটা হাওর ইজারা নিতে হবে অথবা একটা পুকুর তোমাকে খনন করতে হবে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাক্টিভিটি। সেখানকার হায়ারিং স্ট্র্যাটেজি থেকে শুরু করে সবকিছু, এভরিথিং উইল বি ডিফারেন্ট। সো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান ফর এ প্রোগ্রাম, আ প্ল্যান ফর এ লার্জ সেট অফ অ্যাক্টিভিটিস। যে কোনো একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে কি হয়, একটা বিয়ের প্রোগ্রাম আর একটা বার্থডে পার্টি, দুটো ফ্যামিলি একই রকম হবে, একই রকম প্ল্যানে আগাবে? এক জায়গায় 100 জন তো এক জায়গায় 500 জন,
তাই না? সো তোমার একটা প্রোগ্রামের জন্য একটা প্ল্যান হবে, দুটো প্রোগ্রামের জন্য একই প্ল্যান দিয়ে তো তুমি কাজে লাগাতে পারবা না, পারবা? না ম্যাম। এক এক জায়গায় এক এক রকম নেসেসিটি না, কোথাও 100 জনের জন্য তোমার বার্থডে পার্টিতে তুমি 100 জন লোক খাওয়াবা, সেটার জন্য তোমার একরকম প্ল্যান, একটা প্রোগ্রাম। আরেকটা হচ্ছে মনে করো যে তোমার বিয়ের অনুষ্ঠান, সেখানকার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যে প্ল্যান সেটা একেবারে ডিফারেন্ট হবে, সেখানে হয়তো 500 1000 এরকম হবে, সেখানকার আইটেম ডিফারেন্ট হবে, তো সবকিছুই আলাদা। এই জিনিসটাকে আমরা বলছি সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান, which may not be repeated. For a project, a plan of less scope and complexity than a program. একটা প্রজেক্টের এক এক রকম প্ল্যান থাকে। So these are the example. A program, a project, এগুলো হচ্ছে example of single use plan. Single use plan এর example হিসেবে আমরা বলছি। I hope this is clear. সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান গুলো এমন ভাবে ডেভেলপ করা হয় যেটা ভবিষ্যতে আর কখনো রিপিট হবে না। There is no repetition. The course of action. One time plan. One time plan. Yes. I hope this is very clear and simple, easy to understand. Now, standing plan. Standing plan must be repeated, may be repeated for the time period. 5 বছর 3 বছর ধরে একই প্ল্যানের উপরে চলে। For example, organizations want to declare 3% payout or 5% payout for the extra unit of production. If employees can produce 10 units, they will get 3% payout. If employees can produce 15 units per hour, they will get 5% payout. Okay, this is the standing plan. একটা অর্গানাইজেশন ডিজাইন করে রাখতে পারে যে কোন এমপ্লয়ি যদি ঘন্টায় 10 ইউনিট প্রোডিউস করে তারে 3% করে পে আউট দিবে, বোনাস দিবে। আর যদি কেউ ঘন্টায় 15 ইউনিট প্রোডিউস করতে পারে তাহলে তারে 5% করে বোনাস দিবে, পে আউট করি আমরা এটা। এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডিং প্ল্যান which may be recalled, যেটা বারবার হবে, রিপিটেড ইন নেচার। 1 বছর বা 2 বছর বা 3 বছর পর্যন্ত তারা এই প্ল্যানটা এক্সিকিউট করতে পারে। পরে হয়তো তারা চিন্তা করতে পারে যে না, যারা 15 ইউনিট করে প্রোডিউস করে তাদেরকে 3% করে দিব, আর যারা 20 ইউনিট প্রোডিউস করতে পারবে তাদেরকে আমরা 5% করে দিব। এটা তাহলে তো ম্যাম লং লাস্টিং প্ল্যান যেটাকে বলে। হ্যাঁ, মনে করো যে এটা লং লাস্টিং, রিপিটেড ইন নেচার, রেগুলারলি ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম, ডেভেলপড ফর অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট রিকার মানে বারবার, পুনরায়, রিকার রেগুলারলি ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম for a policy. A standing plan specifying the organization's general response to a designated problem or situation. যেমন যে কোনো একটা ভুলের জন্য 500 টাকা জরিমানা, সেই ভুলটা এবার যে করুক যখন করুক, আজকে করলেও 500 টাকা, কালকে করলেও 500 টাকা, 1 বছর পর্যন্ত ওই নিয়মই চলবে। পানিশমেন্ট স্ট্রাকচার, রিওয়ার্ড স্ট্রাকচার, এগুলো হচ্ছে মনে করো 3 দিন লেট করে আসলো, 1 দিনের বেতন কাটা, এই সিচুয়েশনে 1 দিনের বেতন কাটবে সবার, ঠিক আছে? এই যে একটা পলিসি, এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডিং প্ল্যান ওভার দ্য পিরিয়ড, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, এই একটা পলিসি নিয়ে তারা এক্সিকিউশনে থাকতে পারে। সেম পলিসি মে বি এক্সিকিউটেড ইন দ্য লং রান। So standing operating procedure, a standing plan outlining steps to be followed in particular circumstances. So rules and regulations. Standing plans describing exactly how specific activities are to be carried out. কিভাবে একটা নির্দিষ্ট কাজ তারা করবে, এ ব্যাপারে তাদের কিছু স্পেসিফিক রুলস এন্ড রেগুলেশনস থাকে। প্রত্যেক সোমবারে তারা মিটিং করবে, এটা তাদের একটা স্ট্যান্ডিং প্ল্যান। প্রত্যেক সোমবার সকাল 10টা থেকে সকাল 11টা পর্যন্ত তাদের একটা মিটিং চলবে। They will have some problem solving meeting, problem solving team. প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে তারা মনিটর করবে রেগুলার বেসিসে, এটা তাদের একটা স্ট্যান্ডিং প্ল্যান, এটা তাদের পলিসি। তাদের একটা সিএসআর প্রোগ্রাম থাকবে, যেখানে প্রত্যেক বছর তারা বন্যা দুর্গত এলাকায় একটা পার্সেন্টেজে ডোনেট করবে বা ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় ডোনেট করবে। This is their policy, CSR program, corporate social responsibility. So there are so many rules, regulations. They may have the rules and regulations for maintaining the automobiles for their top level management. যখনই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পজিশনে আসবে তখনই তাদেরকে একটা হুন্ডা দেওয়া হবে অথবা একটা টয়োটা দেওয়া হবে।
যখনই কাজের সিনিয়রিটি বেসিসে তাদের এই অটোমোবাইলটা প্রোভাইড করা হয়, ট্রান্সপোর্টেশন ফ্যাসিলিটিস থাকবে এমপ্লয়ীদের জন্য। So these are the regular rules regulations. These are known as a standing plan. So day-to-day life এর জন্য অর্গানাইজেশনের যে রিয়েলাইজড স্ট্র্যাটেজি গুলো আছে, ডে-টু-ডে অপারেশনের জন্য যে অ্যাকশন প্ল্যান গুলো আছে, ওগুলো হচ্ছে অপারেশনাল প্ল্যান। এগুলো কোঅর্ডিনেটর, সুপারভাইজার এরা ম্যানেজ করে থাকে, and these are known as standing plans also. Okay, এক্সাম্পল গুলো মাথায় রাখার চেষ্টা করবা। স্ট্যান্ডিং প্ল্যান বলো আর সিঙ্গেল ইউজ প্ল্যান বলো, এক্সাম্পল গুলো মাথায় রাখবা, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ডেফিনেশন তো ক্লিয়ার। স্ট্যান্ডিং প্ল্যানের developed for activities that recur regularly over a period of time. এটা হচ্ছে ডেফিনেশন। হোয়াট ইজ a standing plan? বুঝতে না পারলে বলো। এটা বুঝে গেছি। আমরা আসলে এমন ভাবে পড়তে চাই যে ক্লাসের পরে আর যেন পড়া না লাগে। ক্লাস করবো 1.5 ঘন্টা ধরে, আবার বসে বসে পড়বো, কত সময় কই, তাই না? জন্য আমার মনে হয় যে ক্লাসের মধ্যে সব মুখস্থ করাই। 1.5 ঘন্টার একটা ক্লাসে অনেক কিছু পড়ানো যায়, তাই না? অনেক পড়ান ম্যাম, অনেক পড়ান। আমাদের ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হয়েছে। উই আর ইন দ্য প্লে গ্রুপ। এদিক থেকে আমরা প্লে গ্রুপ হয়ে যাই। প্লে গ্রুপে কি হয়? ক্লাসের পড়া ক্লাসে হয়ে যায় না, বাসায় গেলে ফান। ক্লাসের পড়া ক্লাসেই, বাসায় গেলে আর পড়াশোনা থাকে না। এখন লাস্ট সেশন, এই চ্যাপ্টারের লাস্ট সেশনটা হচ্ছে গোলস, ব্যারিয়ার্স অফ গোল সেটিং এন্ড প্ল্যানিং। এত যে আমরা গোল টোল সেট করতেছি, এগুলোর কিছু ব্যারিয়ার আছে, and how to overcome the barriers. This is the last slide for this chapter. আমরা কি সুন্দর একটা চ্যাপ্টার শেষ করে ফেললাম, কত সহজ না? মোটামুটি সহজ। আবার বলে মোটামুটি, বলবা যে ম্যাডাম পানির মতো সোজা। পড়ানোর পরে বলতে হয় যে ম্যাডাম এটা তো পানির মতো সোজা, এগুলো তো না পড়লেও পারতাম। তাই না? জি ম্যাম। এগুলা কি আসলে পড়ানো লাগে? এগুলো তো আমরা এমনিতেই জানি। আমার কাছে তাই মনে হয় যে ম্যানেজমেন্টের আসলে পড়ানোর কিছু নেই, এগুলো মানুষ এমনিই জানে, ম্যানেজমেন্ট না পড়লেও জানে। তো মুখস্থ হয়েছে? আগে মুখস্থ করো, বুঝে না বুঝে তারপরে বলবো। Major barriers, inappropriate goals. While organizations develop their goals, it may be inappropriate. How could this be happened? Sometimes they may set their goals by exploring overestimation. For example, they can set their goals. They want to develop their ROI, return on investment, by 25%, but they can achieve only 15%. But they design their plan, they set their goals by approaching 25% or 30%. So this is inappropriate goals. Sometimes they want to create their return on investment by 10%, but they can achieve easily 20%. So their strategic targets may not be appropriate enough. This may be underestimation or overestimation. অনেক সময় they may set their goals which is challenging but achievable. This is appropriate, but sometimes they may
set their strategies or set their goals, which is impossible to achieve in due time. তারা এমন extraordinarily একটা higher standard goal set করে রাখে, which is not possible to implement. So this is the nature of the inappropriate goals. This can be the barrier to achieve the targets. They may set their targets. They will have the market share, like 50% market share they want to achieve within the 2021. তারা 2021 ডিসেম্বর নাগাদ মার্কেট শেয়ার 50% অ্যাচিভ করে ফেলবে। But nowadays they are enjoying 15%. এখন তাদের হাতে আছে 15% মার্কেট শেয়ার। প্রতি 100 জনে 15 জন আছে তাদের কাস্টমার। এখন তারা চায় যে দিন শেষে, সালের শেষে তারা প্রতি 100 জনে 50 জন হবে তাদের কাস্টমার। এটা হচ্ছে তাদের গোল, তাদের অবজেক্টিভ, তাদের স্ট্র্যাটেজি, তাদের প্ল্যান, which is not possible to achieve. তাদের এত বেশি মাত্রায় মার্কেটিং প্ল্যান হয়তো করা যাবে না যেটাতে করে তারা 50% মার্কেট শেয়ার অ্যাচিভ করতে পারে। There are so many other companies who have the equal strengths and capabilities to maintain their market share. Market share অ্যাচিভ করা মানে কি আরেকজনের কাস্টমার তোমার কাছে নিয়ে আসতে হবে, তাই তো? পারসিউ করে। You need to pursue the others, competitors' customers by having some different deal, by creating some discount or other things, by maintaining লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসতে হবে। Exactly. বলতে হবে যে we have the higher quality, we are declaring discount for better service দিব আমরা, অনেক কিছু better service, after sales service, বাসায় এসে আপনাকে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে যাব, আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না, এরকম বহুত কিছু বলে, তাই না? তারপরেও দেখা যায় যে এত কিছু বলার পরেও হয়তো hardly they will achieve the 30% market share, from 15 to 30%, হয়তো দ্বিগুণ করতে পারে, 15 থেকে 30 করতে পারে। ওয়ান কাইন্ড অফ যে ভোটের মার্কেটিং এর মতো, যে আমি জিতলে এটা হবে ওটা হবে এরকম। আর সিংহাসনের হাতলে হাত দিলেই হারিয়ে যাবে স্মৃতিহীন অন্ধকারে, এটাই তো হয় নাকি? জি ম্যাম, এদিকে আমাদের শ্যাওড়াপাড়া ডুবে যায় একটু বৃষ্টি হলে, কত কিছু বলে। আচ্ছা, so inappropriate goals, this is the major barriers. Improper reward system, অনেক কিছু অনেক প্ল্যান করলো, হ্যাঁ প্ল্যান করার পরে প্ল্যান গুলো এক্সিকিউট করা করবে, এমপ্লয়িরা তো করবে, আর এমপ্লয়িদের যদি রিওয়ার্ড সিস্টেম না থাকে তাহলে এমপ্লয়িরা কাজ করবে ভাবে? এমপ্লয়িদেরকে বলবে যে আপনারা ঘন্টায় এখন 15 ইউনিটের জায়গায় 20 ইউনিট প্রডিউস করেন, 25 ইউনিট প্রডিউস করেন, এমপ্লয়িদেরকে তো রিওয়ার্ডও ওইভাবে দিতে হবে নাকি? টাকা পয়সাও তো একটু বাড়াই দিতে হবে, নাহলে তারা কাজ করবে না ম্যাম, করবো না। and তাদের টার্গেট হচ্ছে প্রোডাকশন কস্ট কমানো অথবা প্রোডাক্টিভিটি লেভেল বাড়ানো। প্রোডাক্টিভিটি লেভেল বাড়বে কিভাবে? এমপ্লয়িদের মাধ্যমেই তো বাড়বে। তারা কিছু এক্সট্রাঅর্ডিনারি টেকনোলজি হায়ার করতে পারে, বাট মেইন কাজগুলো একজন হোক দুইজন হোক এমপ্লয়িদেরকে দিয়েই করাতে হবে। সো এমপ্লয়িজ মাস্ট গেট দ্য প্রপার রিওয়ার্ড সিস্টেম টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য স্ট্র্যাটেজি ইফেক্টিভলি and efficiently. So sometimes improper reward system may be the bottleneck, may create some barriers to achieve the targets. Dynamic and complex environment in the situations, sometimes dynamic business environment like technological environment or technological breakthrough. Technology may be changed very rapidly and which is very complex, highly heterogeneous, and there is no homogeneity of the changes. In that situations, this can be the barrier to achieve the targets. Dynamic and complex environment. If organizations are to coping with the high velocity change. So in that situations, organizations may face the challenges for managing the objectives or goals or strategies. Reluctance to establish goals. Sometimes management, they feel bothered to establish the specific targets. অনেক সময় ম্যানেজমেন্টের লোকজন স্ট্র্যাটেজিক টার্গেট গুলো সেটই করতে চায় না। কি জন্য? If they set the targets, they want to increase their ROI from 20 to 25% and they achieve 24%. Nobody will say
they achieved 4% greater rather than previous times, everybody will say 1% lag. That means management failed to achieve the target. 20% থেকে 25% তারা অ্যাচিভ করতে যায়। এই গোলটা যদি আগে থেকে এস্টাবলিশ করে এবং তারা যদি 24.5ও তারা অ্যাচিভ করতে পারে, সবাই বলবে যে টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারে না। ম্যানেজমেন্টের দোষ, ম্যানেজমেন্টের ফেইলিউর দেখাবে। ম্যানেজমেন্ট তখন দেখবে যে সবাই তখন বলবে যে ম্যানেজার ফেইল টু অ্যাচিভ দ্য টার্গেট। কেউ বলবে না যে আগে 20% ছিল এখন 24% হয়েছে। সবাই বলবে যে 25% টার্গেট ধরা হয়েছিল, 24% হয়েছে, 1% কম হয়েছে। এই জন্য ম্যানেজমেন্ট কি করে? ম্যানেজমেন্ট দে ফিল রিলাক্টেন্স মানে বিরক্ত to establish the goals. This is also the major barrier. And resistance to change. যে কোনো চেঞ্জের ক্ষেত্রে একদল লোক রেজিস্ট করে, বাধা দেয়। না না না, দরকার নেই, এই টেকনোলজির দরকার নেই। নতুন টেকনোলজির সাথে কোপ আপ করার একটা ভয় কাজ করে। তখন সবাই কি করে? রেজিস্ট করে। বা কোন একটা ডেস্কে সে চিন্তা করে যে ও আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল, যে তখন তারা রেজিস্ট করে যে না না, আমি যে ডেস্কে আছি ওই ডেস্কের কাজ আমি ভালো বুঝি, আমাকে অন্য ডেস্কে পাঠায়। হয়তো অন্য ডেস্কে পাঠানোর ম্যানেজমেন্টের একটা প্ল্যান থাকে। তো এই ধরনের যে কোনো ইস্যুতে আর কি, এটা তো একটা এক্সাম্পল বললাম। রেজিস্ট্যান্স টু চেঞ্জ ফ্রম দ্য এমপ্লয়ি পার্সপেক্টিভ থেকে এমপ্লয়িরা চেঞ্জটাকে সবসময় ওয়েলকাম করে না। And there are some other punishments. So these are the major barriers. Now, how to overcome these barriers? কিভাবে এমপ্লয়িদেরকে বোঝাতে হবে? Understanding the purposes of goals and plannings. তাদেরকে বোঝানো যে এই গোলটা অ্যাচিভ করলে শুধু অর্গানাইজেশন না, তোমাদেরও লাভ আছে। And you will get some extended reward package. তোমাদের এই টার্গেটটা শেষ করো, তারপরে তোমাদেরকে কক্সেসে নিয়ে যাও, কক্সবাজারে 2 দিনের প্যাকেজ। ওকে, পারপাসটা বোঝাতে হবে। পারপাস অফ গোলস এন্ড প্ল্যানিংস, কমিউনিকেশন এন্ড পার্টিসিপেশন। while organizations set the targets, then employees should be well communicated. এমপ্লয়িদের সাথে এটা কমিউনিকেট করতে হবে। কনসিস্টেন্সি, রিভিশন এন্ড আপডেটিং এন্ড ইফেক্টিভ রিওয়ার্ড সিস্টেম, যেটা একটু আগে বলছিলাম। ইমপ্রপার রিওয়ার্ড সিস্টেম এটা একটা ব্যারিয়ার, এটাকে ওভারকাম করার জন্য ইফেক্টিভ রিওয়ার্ড সিস্টেম মে বি এক্সিকিউটেড টু ওভারকাম দিস ব্যারিয়ার্স। So that's all for today. আজান দিচ্ছে, আমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা কালেক্ট করে নিই। ওকে জি ম্যাম, রেকর্ড অফ করে দিন।